सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखल्लियां ने जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। सत श्री अकाल जी। सत समुंदरों पार दे तमाम दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। तो अज असी पहुँचे हाँ साहब कांशी राम दे घर पिंड खवासपुरा जिहड़ा कि रोपड़ के बिल्कुल नज़दीक पैंदा निक्का जिहा पिंड आ। ते इत्थे दलितां दा सूरज चढ़िया एक जिन्हों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गुड़ती लैके जिन्हां ने एक पुराना जिहड़ा लैके निश्चा लैके एक पूरे देश दे विच एक वड्डा सूरज उदय किया दलितां दे मसीहा करके जाने जांदा साहब कांशी राम। अज उन्हां दे भरा दलवारा सिंह जी मेरे कोल आ। सत श्री अकाल दलवारा सिंह। सत श्री अकाल जी सर जी, सत श्री अकाल। जिहड़ा ये अंबेडकरवादी लोगों की एक विचारधारा सी वो बहुत ही अच्छे तरीके नाल प्रवान चढ़ी है साहब कांशी राम की बदौलत। तो हुण आपां मेन जिहड़ी गल दे उत्ते आउंदे आ कि उन्हां दे एडे बड़ा जिहड़ा बहुजन समाज जिहड़ी पार्टी है एस्टैबलिश हुई और एक थोड़ी जी जिहड़ी एक सिचुएशन इस तरह की आई जदों देश नूं दिखांत का सामना करना पिया। अचनचेत ही साहब कांशी राम की तबीयत है जिहड़ी बिगड़ी और परिवार नूं भी भैन कुमारी मायावती ने जां किसी होर कारणा करके नहीं मिलण दित्ता। परिवार का दोष रहा लंबे समय तो आप लाउंदे रहे हैं। तो वो सिचुएशन का एक जिहड़ा संखेप दे विच वर्णन कर दिओ ताकि आपां सत समुंदरों पार दे तमाम दर्शकों नूं इस गल बारे विस्तारपूर्वक ठीक दस सकें। इस बारे ऐसे इस तरह है कि जो बहुजन समाज पार्टी जिन्हां लोकां लई बनाई गई सी ਉਹ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ DSF4 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1585 ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15% ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ 85% ਹੈ, जो 85% समाज है उसनूं राजनीतिक तौर पर धार्मिक तौर पर आर्थिक तौर पर समाजिक तौर पर उन्होंने बुरी तरह के नाल लताड़ के रखा होया। इस करके जो लंबे समय तो उन्हां दे नाल बेइंसाफी हो रही है, उन्हां दे नाल धक्केशाही हो रही है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसनूं उसका मुकाबला करन दे लई बामसेफ बनाई, DSF4 बनाई अते जो उन्हां दा बहुजन समाज पार्टी बना के बहुजन समाज के 85% लोगों नूं बहुजन समाज पार्टी बना के उन्होंने राजनीतिक घर तैयार करके बहुजन समाज नूं दिता है, जिस दे बदौलत 14 अप्रैल 1984 नूं बहुजन समाज पार्टी बनी अते थोड़े समय दे विच ही बहुजन समाज पार्टी तीजे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन के समाज के सामने आई। उत्तर प्रदेश जो देश का सब तो बड़ा सूबा है, जिस सूबे चों सब तो वध प्रधानमंत्री चुन के दिल्ली के पार्लीमेंट विच पहुँचे, उस सूबे दे विच बहुजन समाज पार्टी की SC BC समाज नूं इकट्ठा करके साहब श्री कांशी राम जी ने उत्तर प्रदेश दे विच 1993 दे विच बहुजन समाज पार्टी अते समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, जिसका पूरी दुनिया दे विच डंका बज्जिया और उस तो बाद पूरे देश दे विच जम्मू कश्मीर दे विच पार्टी नूं मानता मिली, पंजाब दे विच मानता मिली,
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। DSF 4 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਤੇ DSF 4 ਦੇ ਨਾਰੇ, DSF 4 आई है नई रोशनी लाई है, जो ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਖੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ ਸ਼ਾਇਦ 1997 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 2% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਫੰਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਕਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1585 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15% ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਨੀ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰੋਮਦਾਰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਛੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਛੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕਈ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਰੌਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਾਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪਾ ਬਸਪਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮਏ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰੇ ਸੁੰਨੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡੋਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੱਤੇ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਨਾਰਾ, ਚਿੱਟੇ ਬੰਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ? ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ 6/3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੈਟਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਢਵਾ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੰਡ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੰਡ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 1999 ਦਾ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਉਂਗਲ ਠਾਲਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਰ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ ਔਰ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1999 ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੈਸਪਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ DS4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1585 ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਤੋੜੋ, ਸਮਾਜ ਜੋੜੋ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇੰਪਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ DS4 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਆਪਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਆ ਅਜੀਤ ਮੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਬਾਮਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾਏ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਖਾਕਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BC ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਵੈਸ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸ਼ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।